Құрметлі seyircilerimiz, mevzumuzdan sizlarni biroz tanish etmege tirishdik. Muborak juma kuni hepinizga xayrli olsun. Studiyamizda ise musafirlerimiz aytganimiz gibi yarın Baxchisaray shahrida ilahiler konserti o'tkazilecek. Anda maxsus Dagestondan kelgan musafirimiz bor, Hadis Beysabiyev ve muftiyatning xodimi Remzi Hoca Kurtdede. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Muborak juma kunlarinizda xayrli olsun. Hadис Бей, hoş geldiniz. Добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Вы всегда так серьезны? Нет, уже видим. Скажите, пожалуйста, у вас есть в Дагестане, у нас есть такая традиция по утрам пить кофе. У вас есть такая традиция? Есть, конечно, и это же наша религия тоже рекомендует. Из-за этого свежеваренное кофе. Buyurunuz. Сегодня с утра уже успели выпить чашечку? Спешил сюда, если честно. Вот и есть прекрасная возможность. Спасибо. Позаботились. Remzi Hoca, nasılsınız? Mübarek cuma hayırlı olsun. Allah razı olsun. Evvela hem sizlerini hem de teleseyircilerimizi Allah'ın selamıyla selamlayayım. Herkese hayırlı sabahlar ve cuma günleri hayırlı mübarek olsun. Allah-u Teala bu mübarek günde yapacakları bütün yaxşılıklarını kabul etsin ve onlardan razı olsun inşallah. Çok sağ olunuz. Teşekkür bildiremiz ve seyircilerimiz siz de bizge sual yollay bilesiniz. Telefon açınız 55 13 05 ya da 833 32 26 ya da Facebook sayfamızda mektuplarınızı kaldıra bilesiniz. Biz endi subetimizden başlayımız. Hadис Бей, скажите, вы впервые в Крыму? Ну, я, да, в декабре где-то приехал. И с тех пор, можно сказать, знакомился с культурой. Где успели побывать? Ну, фактически по Крыму ездил. В основном, конечно, больше всего нравится Бахчисарай, именно в Ханском дворце, потому что это, наверное, то место, где раньше всех можно ознакомиться с культурой вашей. Да, там душа Но именно отдыхает. то, что гид рассказывает, все очень интересно, конечно. А концерт в Бахчисарае где будет? Не в Ханском дворце? Нет, там мы решили сделать в одном банкетном зале. И мы фактически такой акцент на бахчисарайский концерт мы не делаем. Мы планируем много проектов провести. И бахчисарайский, то, что в Бахчисарае будем делать, и с Симферополем, это будет нам ясно, сколько проектов дальше будем делать. Иншаллах, планируем во всех регионах Крыма сделать. Remzi Hoca, birinci kere o'tkazilecek böyle tedbir? Bizde Uzun Kırım'da. yıllardan beri bakacak olsak böyle Kırım'ın her rayonunda olacak şekilde birinci kere inşallah olacak. Ve ileride de Ve olacak. ümit ettiğimiz ki devam edecek inşallah. Yani bu ilahi konsert programlar bir etapın devamı. Malumunuz birinci etap Çeçenistan'da yapılgan. Peygamberimizge sevgi mitingi yapılgan. İkincisi Dağıstan Cumhuriyeti ile Kırım Nazirler Şurası birlikte Mahaçkala Simferopol avtoprobek teşkil ettiler. Üçüncüsü işte kısmet olsa bu ilahi konsert programlar Yarın teşkil verilecek. edilecek. Yarın startı verilecek inşallah. Ve Ramazan'a kadar bu programlarımız devam edecek. Bunun devamı da işte konferansiyalar, aktual mevzularla alakalı işte dini alanda yetişkin alimlerimiz, hocalarımız Kırım'ın her bölgesinde konferansiyalar geçirip vesaire inşallah proyektlerimiz devam edecek inşallah. Biraz seslice laf etseniz daha da güzel olur edi ve kimler bu konsertge katılabilecekler? Endi davet olungan misafirler var mı ya da bizni şimdi seyretken seyirciler de barabilirler mi? Kısmet olsa yarın Bahçesaray'da Arpat restoranında saat 12'de ilahi konsert programması başlayacak ve bu konsert programması ücretsiz. Herkes hangi dinge mensup olsun, bir dinge mensup olsun ya da olmasın, hangi milletten olsa olsun. Yani maksat Kırım'da yaşayan milletler arasında sazidanya. Yani her istegen koşulabilir. İstegen koşulabilir. Çünkü bu projenin amacı bilirsiniz ki uzun zamanlardan beri Avrupa'da ve Frankistan'da işte Peygamberimizge
hakaret karikatürler yapılarak ve tek peygamberimizge değil, diğer dinlerdeki olan peygamberlerge ve kutsal sayılan şeylerge hakaretler yapılıp aşağılanı. Onun için bizim maksadımız bütün insanlara güzel dinimizi tanıtmaktır. Bu Maşallah. İslamofobiyayı ve dinimizge karşıtlığını, peygamberimizge karşıtlığını askerige düşürmektir. Evet. Maşallah. Bizde telefon bağımız Kabul var. etemiz. Kabul edelim. Alo. Sabah erте hayırlı olsun. Sağ Sağ olun. olunuz. Misafirіңізге sual. Buyurunuz, isterseniz Rus dilinde Что verebilirsiniz. знает о крымских татарах в Дагестане и что общего у дагестанцев и крымских татар? Sağ olunuz. Sağ olunuz. Güzel soru. Ну, В Дагестане знаете нас, крымских татар? Есть? Конечно. Нас в первую очередь, конечно, связывает религия наша, то, что мы, альхамдулилля, мусульмане, крымские татары и дагестанцы. Я даже из истории один такой небольшой момент скажу, чтобы на этот вопрос развернуто ответить. Мы знаем, что один крымский хан возложил от себя, как бы возложил полномочия хана на другого, переехал в Дагестан и жил почти образом жизни аскета, зная, что в Дагестане есть чистый суфизм и так далее. Вот этого, я думаю, достаточно понять, что нас вообще связывает. Конечно, много что связывает. Даже в Дагестане наша дагестанская нация кумыки, у вас язык один, в большинстве случаев даже культура похожа и так далее. Много что нас связывает. Самое главное, конечно, это наша религия. И если я не ошибаюсь, в Дагестане есть аэропорты, названные именем Амирхана Султана. Да, это у нас улица одна очень большая в Махачкале названа, и аэропорт международный Амирхана Султана. У нас в школе изучают его жизнь, все. Это же Машаллах. Амирхан Султан же сам говорил, что он летал на двух крыльях. Это одно крыло Дагестан, другое Крым. Крым. Очень интересно мне знать, на самом деле, Хадис Би оперный певец. А поете Иля Хилер. Как так получилось? Ну, я в своей жизни, можно сказать, как бы с колыбели человек, который связан с музыкой. До 2009 года я вплотную работал у нас в шоу-бизнесе на телевидении. У меня была студия, я писал авторские песни исполнителям, сам пел, потом как аранжировщик работал. Все, что касается с музыкой, для меня, от меня далекого ничего не было. И в 2009 году я полностью решил посвятить свою жизнь восхвалению пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и действительно призывать людей к истинным ценностям. Потому что всегда нам надо давать отчет своим поступкам. Я решил, что я буду людей призывать к самому лучшему. И если мы так задумаемся, самое лучшее творение Аллаха – это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах Та'ала дает возможность восхвалять его, говорит о нем. В достоверном хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: не будет полноценна вера мусульманина, если он не полюбит меня больше, чем себя, свою семью и свое имущество. А чтобы мы любили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, естественно, нам надо знать его. Мы те люди, которые исполняют именно нашиды, воспевая посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, мы в этих нашидах рассказываем о нем. Какие-то маленькие истории и так далее. Мы, альхамдулилля, по воле Аллаха, являемся теми людьми, которые помогаем любить пророка. Дай Аллах, чтобы это так и оказалось. Амин. Бізде де бір телефон бағымыз бар екен, қабыл етейік. Алло. Алло, selam aleyküm. Алейкум Sabah selam. hayırlı olsun. Sağ olun. Herkesin camilikten selamlayım. И у меня вопрос к Алексею. Алексей, видать, что-то случилось в вашей жизни, да, что вы поменяли эстраду на Иляхи. Это первый вопрос, если можно так в деталях. Что способствовало тому, что вы поменяли свое творчество? И второй вопрос, почему на протяжении тех лет вот с Дагестана не приезжали гости, а это вот буквально в течение года, полутора, вот начали ездить к нам в гости. Çok Спасибо sağ за olun, sağ olun. вопрос и спасибо за ответ. Sağ olun. На первый вопрос я отвечу. Я сам себе этот вопрос очень часто задаю. И очень много интересуется тоже.
я скажу более, чтобы всем было понятно, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, намаз человека исправит. В первую очередь, я начал относиться серьезно к намазу, должным образом, совершать намаз вовремя, доводить его до качества, нужного качества. И в первую очередь, я так, когда делаю сам анализ этой ситуации, я считаю, что меня тоже, как и говорил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, намаз исправил в первую очередь. Когда мы задаемся вопросом, почему что-то плохо или нам чего-то всегда недостаточно, надо обращаться в религию, потому что Аллах прямо в Коране говорит, что Он людей и джиннов создал только ради поклонения мне. А мы иногда, мусульмане, поклонение понимаем неправильно. Мы думаем, если мы решили поклоняться, это значит, сутками мы в мечети должны время проводить и так далее. Жизнь мусульманина, если он выполняет все 5 обязательств и не совершает грехи, остальная вся его жизнь – это поклонение. Доброе слово, отношения в семье и так далее. Это же формула, она же очень легкая. Меня тоже это все вот так. Я просто понял, то, к чему я людей призываю, это неправильно. Есть вещи важнее, лучше. И если Аллах откроет, только может, наверное, открыть. А по поводу второго вопроса, то, что он спросил, почему-то как-то до сих пор вот так интенсивно, как бы говоря, дагестанцы сюда не приезжали и так далее. Я, конечно, не политик тоже, и не хочу эту тему затрагивать. Но в Крыму сейчас очень такой переломный момент, даже в вашей истории и так далее. Это же глобальные вещи происходят. Нас в первую очередь, конечно, волнует судьба мусульман Крыма, судьба людей Крыма и так далее. У нас в Дагестане там в плане ислама, религии все уже на достаточно очень, хвала Аллаху, хорошем уровне. Вот мы тоже решили, чем сможем помочь, поделиться опытом и так далее. Мы сами тоже, те, кто сюда приезжаем, мы от нашего крымского духовенства тоже обмен опыта для себя много что берем и стараемся помогать друг другу. Это обязанность мусульман. Хадисбей, на самом деле нашид — это мусульманское песнопение, да, традиционно исполняемым мужским вокалом, либо в хоре, только без сопровождения музыкальных инструментов. Да. На самом деле так женщины, то есть, не поют или... Да, тут есть такой момент, что голос женщины в исламе может слушать только женщина. Есть такой момент, сейчас мы подробности подаваться не будем. А вот по поводу исполнения нашидов с музыкой или без, разрешенные инструменты, там, неразрешенные, эта тема вообще, она настолько тоже глобальная тема, очень много вопросов возникают. Мы в Дагестане тоже начинали, исполняя иляхи под музыку и так далее. Наша цель какова была? Мы целые стадионы людей собирали, исполняли нашиды, между ними делали проповедь. Самая главная цель была, чтобы люди проповедь услышали. И сейчас у нас в Дагестане все нашиды исполняют без музыкального сопровождения, но мы стараемся их сделать профессионально, чтобы сопровождение голосами, все было более красочно сделано. А здесь, например, в Крыму, мы же это все только начинаем. И сразу затягивать болты – это неправильно. Мы должны использовать все возможные средства и инструменты, чтобы людям показывать красоту ислама. На самом деле я смотрела видео, то есть без ансамбля, да, без музыкальных инструментов, но есть фоновая музыка. Но этот фон тоже вот, из голосов сделанный. Этот фон тоже вот в любом синтезаторе, ну, любой музыкант знает, там есть сэмплированный, сделанный из голосов фон. Мы используем только такой фон. И музыка вообще это что? Если само мы берем музыкальное произведение, если оно сделано инструментами без голосов, там как бывает? Там нижняя середина, середина, верхняя середина, верха, все должно быть забито голосами, чтобы это все пространство, чтобы она была как полноценное произведение. Из-за этого, делая его голосами, делая его инструментами, фактически мы это все, весь диапазон заполняем.
Тоже ничего сложного в этом нет. Между исполнителями песнопений в мире есть несколько конкурсов. Вы сами не участвовали? Вот у нас Я в Крыму в жюри есть, к примеру, сидел да. в конкурсах. Сидели в жюри. Да. Даже И лучше. в Дагестане был объявлен буквально недавно конкурс об исполнении именно нашида, произведения о матери, там стихи о матери и так далее. Там тоже я участвовал. Не с целью, чтобы в конкурсе участвовал. Меня просто просили, чтобы я какой-то интересный номер сделал, чтобы программу как бы разукрасить. А чтобы это было все честно, участвовал в конкурсе и финалистом стал. Можете нам сегодня что-нибудь подарить? Вот, Исполнить. мы же мой проект, который в Крыму будем представлять, назвали «Истинные ценности». А истинные ценности у нас понятие приоритетности всего же должно быть понятно. Это на первом месте Аллах наш Создатель. Потом после него там посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Вот так идет. Я исполню. Он здесь достаточно, где бы я не исполнял, людям нравится. Buyurunuz. Микрофон. Включен. Работает. لا إله إلا الله 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 Днем и ночью повторяй, никогда не забывай смысл жизни в 3 словах. Ля иляха илляллах. Смысл жизни в 3 словах. Ля иляха илляллах. 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 Время зря ты не теряй, с каждым шагом повторяй, ведь начертано в сердцах. Ля иляха илляллах, ведь начертано в сердцах. Ля иляха илляллах, 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 ля иляха илляллах. Добрый нрав оберегай, злость и жадность прогоняй. Знай спасение в словах. Ля иляха илляллах. Знай спасение в словах. Ля иляха илляллах. Вместе можем. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Это красиво. Ну, в основном в моем репертуаре все нашиды, которые музыку, аранжировку, все сам делал. И в Дагестане есть у нас очень прекрасный аранжировщик, у кого я в основном голоса записываю, Рамиз Гаджиалиев. И мелодию сам сочиняю, слова тоже. Ну, первое, то, что я сам сочинил слова, о мусульманке один нашид сочинил, а так только-только начинаю. Слова в основном еще в интернете даже бывает переделываю чуть-чуть. Машалла. У нас есть телефонный звонок. Алло. 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 Салям алейкум.
Селям алейкум. Я шында создал программу, я буду по-русски говорить, чтобы вы поняли. Значит, то, что вы сейчас прочитали, такое же звучание было в космосе. Космонавты это подтверждают. Большое вам спасибо. Теперь я о Дагестане. Там столько народностей. И слава Богу, что вы несете свет правды. Спасибо. И я помню Расула Гамзатова, который сказал, что если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Благодарю вас. Sağ olun. Sizde çok sağ olunuz. Teşekkür bildiremiz. Ve men Remzi Hocadan sormağa isteyim. Şimdi bizde Cemil Karikov'un talebeleri var. İlahiler Yerlahan, Rustem Mehmetov bizde yerlay. Ve umumen muftiyatda var mı İlahiler Yerlahan bir bilmeyim takım? Bilirsiniz Kırım'da hem dini sahada hem de ilahiler sahada bu Vatan Kırım'ımıza koşkenden son yanı baştan her şey tertip etili. Onun için medresemizde okuyan talebeler olsun, bazı işte ansambullerimiz var, o yerde bazı icracılarımız, artı işte yanı ilahi icracısı Bekir Adilov, o da kısmet olsa Kırım Tatar dilinde Rustem Mehmetov icracımızla beraber Kırım Tatar dillerinde icra edecekler. Hadiz Bey Arapça, Rusça ve Dağıstan Avarca dillerinde ilahilerini aytacaklar. İnşallah işte Hadiz Bey gibi bir ustanı Allah-u Teala bizim Vatan Kırım'ımızga yolladı ve o inşallah Bekir Adilov gibi ve daha nice yaşlarımızga örnek olup onlarını inşallah yetiştirecek ve Hadiz Bey'in niyeti var Kur'an-tasını Kırım'a koçurup bunda hizmet etmek bu alanda. Yani bu ilahiler olsun ve diğer sahalarda yaşlarımızı yetiştirmek inşallah. Вы действительно хотели бы переехать в Крым? С семьей? Ну, так-то сказать это сложно. Здесь, конечно, жить хорошо, все прекрасно. Я вообще, можно сказать, гражданин мира. Любите путешествовать? Да, потому что куда меня приглашают, и по возможности, сколько я в этом месте нужен, я столько там и нахожусь. Здесь, с вашего разговора, я чуть понял, что там я с Бекиром, когда познакомился, да, в первую очередь я, если честно, не смотрел, насколько он талантливый парень и так далее. Я понял, что он искренне хороший человек, самое главное. Быть талантливым человеком, быть хорошим человеком – это два разных понятия. У нас в Дагестане, например, мы сделали такую альтернативу. Человек, который хотел бы сделать свадьбу в рамках ислама, насколько это возможно, мы ему дали все возможности. И здесь тоже нам нужна альтернатива. Любой мусульманин, который искренне захочет сделать свадьбу в рамках исламских традиций, ему нужна альтернатива. Я буду стараться, чтобы, если, например, Бекир постарается, я его научу, как и любого, да, кого можно, научу, как проводить исламскую свадьбу. Мы, например, очень интересные свадьбы у нас. Я хотела спросить, как раз у меня следующий вопрос был. Да, интересная тема. Как проходит у вас свадьба? Допустим, вкратце, если рассказать, первое, да, как обычно, молодые заходят в зал. У нас женщины и мужчины садятся раздельно, но пока у нас нету такого, что мы залы разделяем. Но, говорят, будут строить залы, где, как положено, там женщина отдельно, мужчина отдельно. Может, те люди, которые сейчас это не понимают, у них даже возмущение какое-то вызвать. Мужчина и женщина сидят отдельно, жених с невестой, естественно, вместе, они уже муж и жена. Они в зал заходят под исполнение нашида. Они садятся, я выхожу, открываю свадьбу. Мы читаем Коран, добиваемся того, чтобы в зале была абсолютная тишина. Коран же слушает это обязательно. Слушает. Потом один человек старший из Тухума выходит, открывает официально свадьбу. С детьми конкурсы проводим. Родителям делаем внимание. Даже вплоть до таких моментов, что у них с невестой родителям дарят цветы, розы дарят. Там какие-то такие красочные моменты. Эта свадьба проходит настолько, вот, скажем, в таком блаженном
блаженном состоянии. После свадьбы к нам все подходят. Спасибо, так красиво было. У людей голова не болит после этого. Общаться между собой время, возможность даем. Мы в таком времени живем, когда люди фактически встречаются на свадьбах или на похоронах. Вот эти моменты только есть. И свадьба же это настоящий повод для веселья. Но в рамках какой-то красивой морали это все проходит. Конечно, я хотел бы, допустим, в нашем деле, если мы считаем себя теми людьми, которые несем добро, распространяем ислам и так далее, в нашем понимании абсолютно нету ни конкуренции, ничего. Если в мире все будут петь, как у вас говорят, иляхи, нашиды, я буду самым счастливым человеком. Машаллах. Вы в основном поете на концертах, либо на свадьбах? И свадьбы, и концерты, все мы делаем. У нас есть телефонный звонок, последний. Алло. Алло. Селям алейкум, buyurunuz, biz sizni dinleymiz. Алейкум селям. Бойрон, суалиныз болса бойрон. Я записала песню, второй, третий куплет. И хочу, чтобы он первый куплет повторил. Девушка записывала вашу песню. Последний или третий куплет? Третий куплет, да? Хотите третий? Она успела записать... Нет, она успела записать второй, третий. Первый не успели, да? Первый не успели. Я вам предлагаю, вы оставьте свой номер телефона, и мы вам обязательно передадим. Либо смотрите... Яша, просьба наших зрителей... Просто прочитать же хватает. Просто прочитать первый куплет. Днем и ночью повторяй, никогда не забывай. Смысл жизни в 3 словах. Ля иляха илляллах. Легко и просто. Легко и просто. Çok sağ olunuz, келгеніңіз үшін. Спасибо огромное, что пришли. Можно я в заключение о самом главном скажу? У меня такая искренняя просьба. Те люди, которые услышат, до кого мы доведем, что вот в каком-то месте будет как бы мавлид проводиться, приходите. А то, что там будет интересно, мы вам гарантируем. Сейчас мы напомним, где это будет все проходить. Кысмет olsa fevral ayında bizde 4 tane ilahi konser programımız olup geçecek. Birincisi inşallah yarın Bahçesaray'da Arpat restoranında saat 12'de başlayacak. İkinci konser programımız 14 fevral günü Cuma ertesi Ak Mescid'de Kırım Tatar Tiyatro'nda saat 12'de başlayacak. Üçüncü konser programımız 21 fevral Cuma ertesi günü Sak şehrinde Dom Kultura'da saat 1'de başlayacak. Ve dördüncü ilahi konser programımız ayın 28'inde Cuma ertesi günü Kezler'de Müzika Mektebi'nde saat 12'de başlayacak. Herkes davetli. Soylarınızı, korantalarınızı, tanışlarınızı herkesini davet ettiniz. Buyurunuz, geliniz. Концертте Хадис Бейден Гайрада кім Рустем Меметов ve Bekir Adilov iştirak edecekler. Bunun yanında rayon imamlarımız açılış konuşmalarını yapacaklar. Balaçıklar için viktorina olacak. Doğru cevaplar bergen balaçıklarga hediyeler olacak. Ve kelgen seyircilerimizge de ayrıyeten hediyelerimiz olacak inşallah. Buyurunuz. Çok sağ olunuz. Вам привет из Турции, с Аксарая. Ахмедбей Чахмах передает Джума Мубарек. Ридван Якубов пишет: ваш гость просто исполнением нашида затронул за самое живое. Спасибо ему и Джума Мубарек олсун. Çok sağ olunuz kelgeniz için. Ve dostlar, sizge hatırlatамыз, bugün bizim stüdyamızda Dagıstan'dan mahsus davet etilgen musafirimiz Hadis Bey Sabih Boğunda ve Muftiyatının azası Remzi Hoca Kurt dedi.